हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम देखा शब्द गठन। चलतु देखा फास्ट शब्द क्या कहती। शब्द क्या कहती एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहती। नेक्स्ट एठारे वर्तमान प्रमाणित है जे प्रथम धाडीर वर्ण बा समूह वर्ण 1 ରୁ 3 पर्यंत अर्थ प्रकाश करि पारुथिबारु सेगुड़िकु शब्द पदवाच्य नुहे, किंतु द्वितीय धाडी 4 ରୁ 10 पर्यंत वर्ण बा वर्ण समूह अर्थ प्रकाश करि पारुथिबारु सेगुड़िको शब्द पदवाच्य। तापर आमर शब्दर प्रकार भेद। शब्दर प्रकार भेद रे आमर आसुची तत्सम शब्द आसुची, तद्भव, देशज और वैदेशिक शब्द आसुची। चलतु देखिए तत्सम शब्द क्या कह जाए। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा रे केतेक शब्द अपरिवर्तित होई आविकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुची। एही गुडी को तत्सम शब्द कहती। उदाहरण रे आसीबो नदी, आकाश, अंक, आचार्य, संसार, पर्वत इत्यादि। नेक्स्ट तद्भव शब्द यार अर्थ हेउछि तहिरु भववा जात, अर्थात ओडिया भाषा रे केतेक शब्द संस्कृत शब्द मानकरु जात होई छंती। जेमिति कि संस्कृत शब्द आउ तद्भव शब्द। नदी को आमे नई कही थाउ, कूप को कूओ कही थाउ, हस्ती को हाथी कही थाउ, घृत को घी कही थाउ, गाभी को गाई कही थाउ, गधर्भ को गध कही थाउ, घोटक को घोड़ा कही थाउ, भूई को भूई कही था भूमि को भूई कही था। नेक्स्ट देशज शब्द। देशज शब्द कहले ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्द त्रिविध स्तर रही, तीनोटी स्तर रही, जेमिति कि आदिवासी भाषा, द्राविड़ भाषा आउ 3 रहला पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखरु उद्भव भाषा। जेमिति कि क रहला द्राविड़ शब्द। द्राविड़ शब्द रे अडा, आरिसा, एंडुरी, अगाडी प्रभृति। ख रहला आदिवासी शब्द हैला अटेई, अराम, आंठू एसबु। नेक्स्ट ग रहला ओडिशार जनसाधारण मुखरु सृष्ट ढिंकी, छांचुणी, अखा डुआ, जंताल, ठेकरा, झुमुका, हाकुटी प्रभृति। नेक्स्ट वैदेशिक भाषा। वैदेशिक भाषा माने विदेश रू जो भाषा आसी ताहाको आमे वैदेशिक भाषा कही थाउ। जेमिति कि वैदेशिक भाषा रे आमर आसीबो पोर्तुगीज भाषा आसीबो। पोर्तुगीज भाषा रे गिरजा, पाद्री आसीबो। नेक्स्ट जावनिक भाषा आसीबो अकल, अदालत, आईना, इस्तफा, वकील, नगद, तहसीलदार, मुलादा, मुनिब एसबु। नेक्स्ट पारसी भाषा रे आसीबो अंगूर, अबकारी, खजणा, करज, चषमा, सुपारिश, हुसियार इत्यादि। नेक्स्ट तुर्की भाषा रे आसीबो कोइंची, गुली, गालीचा, बंधुक, बारूद, तोप, चपाती इत्यादि सब होला तुर्की भाषा। इंग्राजी भाषा रे आसीबो टिकेट, बेंच, टेबुल, जज, पेन, इंजिन, कॉलेज इत्यादि। नेक्स्ट शब्द रूप। शब्द भंडार परिसर अति विशाल। गठन दृष्टि एहाकू 2 भाग रे विभक्त करा जाय।
ତାହା ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ ଓ ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାହାର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ, ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଥା ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି। ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଥା ଘର ଯୁକ୍ତ ୱା ଘରୁଆ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ତାପ ପ୍ରତାପ, ପାନ ଯୁକ୍ତ ରା ପାନରା, ତଳ ଯୁକ୍ତ ୱା ତଳୁଆ, ପାଣି ଯୁକ୍ତ ଆ ପାଣିଆ। ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍ ଧାତୁ। ନେକ୍ସଟ, ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଧାତୁ କୃ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ କରଣୀୟ, ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ, ଉଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା, କାଠ ଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି, କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଇଏ କୁଲେଇ। ନେକ୍ସଟ, ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବବୋଧକ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତି ଧାରାରେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଣିଜନ୍ତ, ଣିଜ୍, ଣତ୍ବବିଧି, ଶତ୍ବବିଧି ଆଦି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଲିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଳୀବ ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବାଘ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ହୁଏ ବାଘୁଣୀ ବା ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କୋକିଳ କୋକିଳା, ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କିଶୋର କିଶୋରୀ, ମାନବ ମାନବୀ, ନର ନାରୀ। ନାଗର ନାଗରୀ। ଆନି କିମ୍ବା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ଶିବ ଯୁକ୍ତ ଶିବରେ ଶିବାନୀ, ଭବରେ ଭବାନୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଲାଗିକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ବେଙ୍ଗ ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଲି, ବଗ ବଗୁଲି। କେତେକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଥା ରଜା ରାଜା, ରାଣୀ ହୁଏ, ପିତାର ମାତା, ଜନକର ଜନନୀ, ବରର କନ୍ୟା ବା ବଧୂ, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିଟା ନାରୀ କବି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସ୍ଥଳରେ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭେଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା
ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମାଇ ଛେଳି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାଲୁ, କୁକୁର, ବିଳାଦି, ମୂଷା, ବାଛୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆହୁରି ଜାଣିବାର କଥା ଯେ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ପୁଲିଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଯଥା ଫୁଲ ହେଉଛି କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଓ ମାଇ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ ବଚନ। ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ବଚନ ଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ଏକବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଗଛ, ନଈ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈଗୁଡ଼ିକ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ଏକବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ଟି, ଟା, ଟେ, ଟିଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି। ବହୁବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ମାନେ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ପଂକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗଣ, ସବୁ, ଦଳ, ପଳ, ସମୂହ, ବୃନ୍ଦ, ମାଳ, ରାଜି, ଚୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଶି, ମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ ପିଲାଏ, ପିଲାମାନେ, ପୁସ୍ତକ, ଚୟ, ପର୍ବତ, ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଭୃତି। ନେକ୍ସଟ ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଥା ଅନେକ ପିଲାମାନେ। ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ପିଲା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ବା ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଲେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଥା ସବୁଯାକ ଘର, ସବୁତକ ଫୁଲ। ଏଠାରେ ସବୁ, ଯାକ, ତକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପିଲା ଖେଳୁଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଯଥା ବାଟଘାଟରେ ଯା ଆସ କରିବା ବେଳେ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭିନ୍ନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଯାହା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଭଲ, ମନ୍ଦ, ଖାଲ, ଢିପ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ସାନ, ଜୀବନ ମରଣ, ସତ ମିଛ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ହଣା ମରା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଧନ ରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି।
ଅର୍ଥ ଥିବା ଓ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗପ ସପ, ଏଥିରେ ଗପ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସପର ଅର୍ଥ ବିହୀନ। ଏହାକୁ କଥାର ଲଥା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହି ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କାମ ଦାମ, ବାସନ କୁସନ, ପେଟ ପାଟଣା, ଘର ଫର, ବିକ୍ରି ବଟା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସହ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ଯୋଗ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ହଣା ହଣି, ଲଗା ଲଗି, ଲେଖା ଲେଖି, ପଢ଼ା ପଢ଼ି, ପିଟା ପିଟି, ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି, ଶୁଣା ଶୁଣି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଝର ଝର, ଛଳ ଛଳ, ଧୁ ଧୁ, ଫେ ଫେ, ଆପେ ଆପେ, ସିଧା ସିଧା, ବାଟେ ବାଟେ, କାନେ କାରେ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ସେହିଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯଥା ଅସନ ଭୋଜନ, ଅସନ କ୍ଷେପଣ, ଈଶ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ, କୁଳ ବଂଶ, କୁଳ ତଟ, କୃତି କାର୍ଯ୍ୟ। କୃତି ଦକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ଚିର ଦୀର୍ଘକାଳ, ଚିର ଛିଣ୍ଡାକନା, ଦିନ ଦିବସ, ଦିନ ଗରିବ, ଦୀପ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ, ଦ୍ୱୀପ ଜଳ ବେଷ୍ଟିତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ପୂତ ପୁଅ, ପଦରୁ ପୂତ ପବିତ୍ର, ବଳି ତ୍ୟାଗ ବା ହତ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ମାନେ ବଳୁଆ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗିରିଶ ମହାଦେବ ଶିବ ବା ବୃହସ୍ପତି। ଗିରିଶ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗିରି, ଚୂଡ଼ା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ, ଚୂଡ଼ା ହେଲା ଅଗ୍ରଭାଗ। ନେକ୍ସଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପରି ଆମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ତହିଁରୁ ନିମ୍ନ କେତେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଅପେକ୍ଷାର ଉପେକ୍ଷା, ଅସଲର ନକଳ, ଅଲଣାର ଲୁଣିଆ, ଆଗର ପଛ, ଆନନ୍ଦର ନିରାନନ୍ଦ ବା ବିଷାଦ, ଆଲୁଅର ଅନ୍ଧାର, ଆବାହନର ହେଲା ବିସର୍ଜନ, ଆଦାନର ହେଲା ପ୍ରଦାନ, ଇହର ପର, ଇଷ୍ଟର ଅନିଷ୍ଟ, ଉପକାରର ଅପକାର। ନେକ୍ସଟ, ଜ୍ଞାନୀର ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁଷ୍ଟର ଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରାଚୀନର ନବୀନ ବା ଅର୍ବାଚୀନ, ପଣ୍ଡିତର ମୂର୍ଖ, ପାପର ପୁଣ୍ୟ, ବନ୍ଧନର ମୋଚନ, ବଦ୍ଧର ମୁକ୍ତ, ଭଲର ମନ୍ଦ, ମାନର ଅପମାନ, ମସୃଣର ହେଲା ବଧୂର, ମିତ୍ରର ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଉଦୟର ଅସ୍ତ, ଉଠାଣିର ଗଡ଼ାଣି, କୃପଣର ବଦାନ୍ୟ, ଖୋଲାର ମୁଦା, ଖାଳର ଢିପ, ଚେମ୍ଟାର ମସ୍କା, ମିତ୍ରର ଶତ୍ରୁ, ଲୋଭୀର ନିର୍ଲୋଭ, ସାମ୍ୟର ବୈଷମ୍ୟ, ସୁଲଭର ଦୁର୍ଲଭ,
ह्रस्वर है दीर्घ, क्षुद्र है बृहत। नेक्स्ट सनंत, ऋणिजंत आउ जयंत है सनंत, जयंत, ऋणिजंत द्वारा मध्य नूतन शब्द गठित होता है। जेमितिक सनंत रे इच्छा अर्थरे धातु पर सन प्रत्यय हुए। यही सन प्रत्यय निष्पन्न पद को सनंत पद कहती। धातु सहित सन प्रत्यय करा जिबा परे आ एवं उ प्रत्यय युक्त होता है। जेमितिक धातु प्लस प्रत्यय सनंत पद होता है। पीबार इच्छा पा युक्त सन युक्त आ पिपासा। जय करिबार इच्छा जिगीसा। शुणिबार इच्छा बा सेवा करिबार इच्छा को शुश्रूषा कहुए। लाभ करिबार इच्छा को आमर लिप्सा कहुए। भोजन करिबार इच्छा को बुभुक्षा कहुए। जानिबार इच्छा को जिज्ञासा कहुए। पठन करिबार इच्छा को पिपठिसा कहुए। गमन करिबार इच्छा को जिगमिसा कहुए। नेक्स्ट जयंत, जयंत क्या कहुए? अति सज्य बुझाइवाई धातु पर जयंत प्रत्यय जोग करागले जन प्रत्यय निष्पन्न धातु को जयंत धातु कहुए। एथिरे मान प्रत्यय युक्त होई शब्द गठित हुए। मन रखिबाकु हेबो जे जयंत धातु साधारणतः व्यवहृत हुए। मूल धातु समान जयंत धातु प्लस मान है नूतन शब्द। जेमितिक जल युक्त जंत इज इक्वल टू जाजल्य प्लस मान जाजल्य मान। दीप युक्त जंत इज इक्वल टू देदीप्य प्लस मान देदीप्य मान। नेक्स्ट ऋणिजंत, प्रयोजक धातु गढ़िया संस्कृत रे धातु सहित ऋणिज प्रत्यय जोग कराए। धातु पर यही ऋणिज प्रत्यय युक्त होई गढ़ा जाउथिबा धातु को ऋणिजंत धातु कहुए। जेमितिक मूल धातु प्लस ऋणिज समान ऋणिजंत धातु विशेष्य बा विशेषण होता है। जमी स्था युक्त ऋणिज समान स्थापी। विशेष्य रे स्थापन हेब विशेषण रे विशेष्य रे स्थापन आउ विशेषण रे स्थापित। पठ युक्त ऋणिज पाठी ऋणिजन धातु आ विशेष्य रे पाठन हम आउ विशेषण रे पाठित हम। नेक्स्ट ज्ञा युक्त ऋणिज ज्ञापी। विशेष्य है ज्ञापन आ विशेषण है ज्ञापित। चल युक्त ऋणिज चाली। विशेष्य रे हवा चालन आ विशेषण रे चालित। नेक्स्ट अधिकंतु विभक्ति संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग णत्वविधि स्वत्वविधि अनुजाई मध्य शब्द गठन करा जाई थाए। चलतु आमे अनुशीलन देखिबा। अनुशीलन प्रथम क्वेश्चन, शब्द काहाकू कहती? एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश कले ताकू शब्द कहती। नेक्स्ट 2 शब्द केते प्रकार और कौन कौन? प्रचलन दृष्टि ओडिया शब्द 4 प्रकार यथा सेगुड़ी को तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक। 3 नई शब्दटी क्यों मूल शब्दरू उत्पन्न होइछि? राइट आंसर इज नई शब्दटी मूल शब्द नदीरू उत्पन्न होइछि। गधर तत्सम रूपटी कौन? गधर तत्सम रूपटी होछि गधर्व। नेक्स्ट द्राविड़ भाषारू आम भाषा को आसीथिबा 2टी शब्दर नाम लेख। आंसर है द्राविड़ भाषारू आसीथिबा आम भाषा रे चलुथिबा 2टी शब्द हेउछि आरिसा और गाड़ी। 6 अकल शब्दटीर केउं भाषारू आम भाषा को आसीछि?
ଅକଳ ଶବ୍ଦଟି ଜାବନିକ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। 7 ନମ୍ବର, ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା 5ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନାମ କୁହ। ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ 5ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଲେଜ, ଟିକେଟ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଟେବୁଲ। 8 ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିଶୋରର କିଶୋରୀ, ବଧୂର ବର ବା ପୁତ୍ର, ବଗୁଳିର ବଗ, ପିତାର ମାତା, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ, ବଚନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଯେଉଁଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ, ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପୂତ ପୂତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପୂତ ମାନେ ହେଲା ପୁଅ ଆଉ ପଦରୁ ପୂତ ମାନେ ହେଲା ପବିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କୃପଣର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। କୃପଣର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବଦାନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଣିଜନ୍ତ ଓ ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଲେଖ। ଣିଜନ୍ତ ଓ ଜୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୟମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଣିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଣିଜନ୍ତ ହୁଏ, ଯଥା ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଣିଜ୍, ସ୍ଥାପି ଆଉ ସ୍ଥାପନ ବା ସ୍ଥାପିତ। ସେହିପରି ଆତିଶଯ୍ୟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ଜଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଇ ଜୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ, ଯଥା ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଜାଜଲ୍ୟମାନ। ଣିଜନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ପରିଣତ କର କହିଛି। ତ ସ୍ଥାପନ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଆଉ ପାଳନକୁ ପାଳିତ ହେବ, ପାଠନକୁ ପାଠିତ ହେବ, ଜ୍ଞାପନକୁ ଜ୍ଞାପିତ ହେବ, ଚାଳନକୁ ଚାଳିତ ହେବ। 14 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଲା ଧନରତ୍ନ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଗରେ ହେଲା ତମାସା ହେଉଛି ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ। ଏତିକିରେ ଆମର ଶବ୍ଦର ଟୋଟାଲ ସରିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।